With me, I have Satish Abburi Garande, who is the founder of Arsa Clusters. He's also there. And we have Eric Warner, who is the Chief Revenue Officer for the Arsa Clusters. Both of them are from Silicon Valley. వాళ్ళిద్దరు కూడా Silicon Valley నుంచి అండి. I'm from Austin, Texas. Currently, I'm in New York, but I'm from Austin, Texas. This company గురించి మీకు వినపడుతుందండి? యా. సో మేము వీఆర్ ఇంటూ group of successful people. Recording in progress. Has started this company, and we are into several different areas. Like, we have created the companies. We have the founders of this company. Satish Abburi, you want to give the brief background about yourself, and then we'll go into that. Sure, Andy. So, hi guys, everyone. Good evening, good morning. So, my name is Satish Abburi. I'm here like in Bay Area and since 1995. My native place is AP. So, I had worked more than a decade, like more than 12 years at Oracle, and then I worked with a couple of big, small companies. I have started a few startups, we have sold companies. So, and then in less than a year, all the like-minded people, we came together and started this company, Arsa Clusters. Eric, you want to introduce yourself? Please. Good morning. My name is Eric Warner. I'm the Chief Revenue Officer for Ursa Cloud. I've been in Silicon Valley, where I live, for 30 years. I'm a sixth-generation Californian, but I've begun at the early stage of how Silicon Valley has emerged and grown, and been with some of the largest and best companies in the valley. Abburi, are you recording the whole thing? Yeah, yes. Okay, just about myself, Andy. I'm Jay Thaluri. I'm the promoter of Arsa Clusters. I'm from Bhadrachalam, Telangana. I have studied in Kakinada. Entire my schooling is in Kakinada. So, నేను 95 ఇండియా నుంచి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి లాస్ట్ 30 yearsలో I have built several companies, and ఆ కంపెనీస్ కూడా ఎక్కడికంటే one of the companies that I built, it's a multi-billion-dollar company, $2.57 billion in revenues, and I have few other companies that reached billion-dollar transaction level and multiple products, and the complete workforce and employment almost globally we have around 8,000 plus people employed in our organizations, and it's everywhere. You can check it. Our credibility is everywhere. మేము ఇలాంటి సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ సతీష్ అబ్బూరి, ఎరిక్ వార్నర్, కౌశిక్, who is very multiple startups లో వెరీ షార్ప్ డైనమిక్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, ఇలాంటి వాళ్ళు అందరినీ ఒక టీమ్గా చేసి డేటా సెంటర్స్ చేయాలి అని, డేటా సెంటర్స్ సెటప్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో మేము ఆంధ్ర కూడా రాలేదండి, డిఫరెంట్ స్టేట్స్కి డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి కూడా వెళ్ళాం. వీ గాట్ MOUs from so many other places, okay, few other places, but looking at the బాబు గారు ఆయన విజన్ కానీ ఏఐని ఎలా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు ఈ డేటా సెంటర్స్ అన్నది, అలాగే లోకేష్ గారు దాన్ని ఏఐ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అన్నది చూశాక అక్కడ ఉన్న ఈడిబి వాళ్ళు దే ఆస్క్డ్ us to come and set up అంటే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్. ఫస్ట్ మీరు వచ్చి మాకు సెటప్ చేయండి, మీరు తెలుగు వాళ్ళు కాబట్టి ముందు మీరు వేరే చోట్లకి వెళ్ళకుండా మేము మీకు కావాల్సినన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ఇక్కడ సెటప్ చేయండి అనే దీన్ని ఇచ్చేస్తే మేము ఇక్కడికి రావటం జరిగిందండి. మా ప్రొఫైల్స్ మీరు చూస్తే మీకు ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాం, we own very huge real estate in US. ఓకే, మేము ఇక్కడికి వచ్చింది డేటా సెంటర్ బిజినెస్ చేయటానికి. రియల్ ఎస్టేట్ కావాలిస్తే అక్కడ అంటే we own up to 4,000 acres of real estate in Austin area. Okay,
So the group has complete backup, financially, backed up financially. Institution financing దగ్గర నుంచి high net worth individual financials దగ్గర నుంచి there are so many people backing us up. అయితే అందరికీ తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఓవర్ నైట్ జరిగింది కాదండి. ఓకే, డేటా సెంటర్స్ అనేది లాస్ట్ ఏఐ డేటా సెంటర్స్ మీరందరూ చూస్తూ ఉంటే మీ అందరికి తెలుసుకోవాల్సింది అంటే అందరికీ తెలిసిందే, లాస్ట్ 1 year నుంచి ఏఐ అనేది చాలా పాపులర్ అవుతా వచ్చింది. ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ట్ 6 months నుంచి మేము 1 year క్రితం నుంచి దీన్ని ఎలా చేయాలి, ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని అందరినీ ఇచ్చేసి ఎలాగా ఈ కంపెనీని స్టార్ట్ చేయాలి అని చెప్పి కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ అందరూ కలిసి ప్రమోటర్స్ తోటి, ఇన్వెస్టర్స్ తోటి మాట్లాడి ఈ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎనీ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొత్త కంపెనీనే అవుద్ది. కాకపోతే ప్రమోటర్ల క్రెడిబిలిటీని, ప్రమోటర్స్ ఏంటి, ఫౌండర్స్ ఏంటి, ఇన్వెస్టర్స్ ఏంటి అని తెలుసుకోకుండా ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు కథనం రాయటం చాలా తేలికంటే మల్టీ లెవెల్లో దీనికి వెట్టింగ్ జరిగింది. లాస్ట్ 5 months లో అట్లీస్ట్ అవర్ టీమ్ హ్యాడ్ 5 to 6 లెవెల్స్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్, వెట్టింగ్ ప్రాసెస్ జరిగింది. SIPC తోటి, SIPB తోటి, అలాగే EDB తోటి, ఆ తర్వాత మా ఫైనాన్షియల్ క్రెడెన్షియల్స్ ఏంటి, క్రెడిబిలిటీ ఏంటి అన్నది ప్రతి బిట్ని వెట్ చేసి ఈ ప్రాసెస్ లోకి తీసుకొని వచ్చారు. ఇది దిస్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ ఓవర్ నైట్ చేసింది కాదు. అక్కడి నుంచి వచ్చాక ఇలాగా ఒక కంపెనీ, ఈవెన్ బిఫోర్ దట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ అవర్ కంపెనీ, వీ హ్యావ్ few hundred people from my company in working in Andhra. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా అయినా కూడా ఏంటంటే ఇది న్యూ కంపెనీ అన్నది మేము క్లియర్ గా ఓపెన్ గా ఫస్ట్ నుంచి చెప్తాం. బికాస్ వీళ్ళందరినీ ఒకటి చేసి స్టార్ట్ చేసి పెట్టిన కంపెనీ. ఓకే, మీరు దాన్ని కూడా ఏంటి 3 phases లో మనం ఫినిష్ చేయాలి. వాళ్ళు మాకు ఇచ్చిన టైం లైన్స్, దానికి 5,000 crores ఈ 3 phases లో 6 years లో దాని ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి. ఫస్ట్ ఫేజ్ చేయడానికి అరౌండ్ $60 million కావాలి. సో వీఆర్ కంప్లీట్లీ కవర్డ్. ఎవరికన్నా ఏమన్నా అనుమానాలు ఉంటే మా దగ్గరికి రావచ్చు, మమ్మల్ని పర్సనల్ గా కాల్ చేస్తే విత్ ఎన్ NDA. ఎందుకంటే మేము అన్ని ఎందుకు ఇచ్చేది, ఇది బిజినెస్ ఇది కాబట్టి నాన్ డిస్క్లోజర్ అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మా ఇన్వెస్టర్స్ తోటి ఎవరన్నా ఇండివిజువల్ గా మాతోటి NDA సైన్ చేస్తే వీ విల్ ఓపెన్ అప్, show what is our capability, who is behind us, who is supporting us, who is taking us to the next level. ఇవన్నీ తెలుసుకోకుండా ఎవరైతే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు రాస్తే ఒక 3 things నేను చెప్తున్నానండి. ఇట్ ఈస్ డిస్హార్టనింగ్, డిస్కరేజింగ్ అండ్ డెట్రిమెంటల్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిస్కరేజింగ్. ఎవరైనా కంపెనీలు ఇక్కడ తీసుకొని వద్దామంటే వాళ్ళు చాలా డిస్కరేజ్ అవుతారు. వాళ్ళని డిమోటివేట్ చేసి వాళ్ళని ఒక లేనిపోని దీనిగా ఒక ఫ్రాడ్ లాగానో లేకపోతే దీంట్లోనో క్రియేట్ చేసి ఏదో రాజకీయ లబ్ధి కోసం లేదా కొంతమంది దగ్గర దీన్ని మెప్పు పొందటం కోసం సరైన డ్యూ డెలిజెన్స్ చేయకుండా చేస్తే వాళ్ళు చేసే పని ఏంటంటే ఈ స్టేట్కి నష్టం చేస్తున్నారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ స్టేట్కి నష్టం చేస్తున్నారు. కష్టపడి వీళ్ళందరూ వచ్చి అన్ని చోట్ల నుంచి అట్రాక్ట్ చేస్తా ఉంటే ఇలాంటి తెలిసి తెలియకుండా విష ప్రచారం చేస్తే అది స్టేట్కి మంచిది కాదు. ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఏదన్నా మీరుంటే ఓకే, వాళ్ళు ఇచ్చిన టైంలో మేము ఫినిష్ చేయలేకపోతే ఓకే, అప్పుడు క్వశ్చన్ చేసే రైట్ ఉంటుంది. ఓకే, దట్స్ వేర్ వీఆర్. 1,000 కోట్లు భూమికి పెట్టి ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఒక బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేయటం మీరు చూసారా? ఇది ఫీజిబుల్లేనా? దాన్ని ఎలా చేస్తున్నారు? ఇంకొకటండి, కాపులొప్పాడలో మీకు ఎకరం 50 కోట్లు ఉందా? వెళ్ళి ఎవరన్నా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, నెంబర్ 1. మాకు 99 సెంట్లకు భూమి ఇవ్వలేదు. మాకు
గవర్నమెంట్ రేట్ ప్రకారం ఓపెన్ గా చెప్పాలంటే మేము 50 లక్షలకు రిక్వెస్ట్ చేశాం ఎకరాన్ని. 50 లక్షలకు ఇస్తామని చెప్పారు. అలాగే ఆ 3.5 ఎకరాలు ఏదైతే ఉందో ఆఫీస్ ప్లేస్ బిల్డ్ చేయడానికి, వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ 2000 ఎంప్లాయ్మెంట్, దానికోసమని దానికి ₹1,00,00,000 ఎకరం చొప్పున ఇస్తామని చెప్పారు. అక్కడ మరి TCS కి 99 cents కి ఇచ్చారు. మరి అక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏంటో తెలియదు. అదొకటి బ్యాడ్ రైట్ పాయింట్ కాదు. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, డేటా సెంటర్ కి 60 హారిజాంటల్ హైపర్ స్కేల్ డేటా సెంటర్స్ కి ఇంకా 50 ఎకరాలు కూడా తక్కువే. 150 మీరు ఎక్కడ చూస్తే 150 నుంచి 200 ఎకరాలు, 100 ఎకరాలు కూడా ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఎంత స్పేస్ లో అది కడితే దాని ఆపరేషన్ కాస్ట్ అంత తగ్గుద్ది, ఆపెక్స్. అందుకని మేము మోర్ రిక్వెస్ట్ చేసినా మాకు తగ్గించి ఇచ్చారు. ఇవన్నీ తెలియకుండా, ఎటువంటి ఫ్యాక్ట్స్ చెక్స్ చేసుకోకుండా ఇలాగా దుష్ప్రచారం చేయటం ఈ స్టేట్ కి మంచిది కాదు. ఈ స్టేట్ కి వచ్చే ప్రతి కంపెనీని వెనక్కి పంపించే ఉద్దేశంతో చేసినట్టుంది తప్పించి ఏది పాజిటివ్ గా చేసినట్టు అనిపించడం లేదు. ఎవరికైనా ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే పిలిచి, ఎవరైతే అక్కడ ఉన్నారో దాన్ని, ఒకళ్ళేమో దానికి వెబ్సైట్ లేదని అది తెలుసుకోకుండా ఇంకోళ్ళని ఈమెయిల్ పంపిస్తే, ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ నాట్ ఫ్యాక్ట్స్. ఇఫ్ దే వాంట్ ఎనీ ఫ్యాక్ట్స్, వీఆర్ రెడీ, వీఆర్ హియర్, వీ వాంట్ టు ఫేస్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. మేము కంప్లీట్ గా టెక్నాలజీస్ లో, టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, డేటా సెంటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వీటిల్లో 20 years పైన సతీష్ అబ్బూరి గారు పనిచేశారు. ఓకే. అలాగే ఎరిక్ వార్నర్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్, హూ ఈజ్ ఇన్ టు సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్, ఆ లెవెల్లో వెరీ C-level ఎగ్జిక్యూటివ్స్ లో పనిచేసి వచ్చి ఇక్కడ హీఈస్ గ్రేషియస్ ఎనఫ్ టు జాయిన్ అస్ ద టీమ్. ఓకే. సో ఇంత క్రెడిబుల్ ఉన్న టీంని, ఓకే, చెక్ అవర్ క్రెడెన్షియల్స్, మేము, మీరు, మీకు ఏముంది ఏంటి అని అన్నది. ఓకే. సో దీన్ని అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా ఇలా చేయటం, అది మరి ఇది రాజకీయం కోసం పికప్ చేశారో, ఇంకోళ్ళ కోసం ఇది చేశారో. సతీష్ అబ్బూరి గారికి ఇంకొక తెలుగుదేశం MP గారికి పార్ట్నర్షిప్ ఉందని చెప్పి అది లేనిపోని దుష్ప్రచారం. ఓకే. ఎవరన్నా కావాలిస్తే ఇది అమెరికా నుంచి వచ్చే డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దే కెన్ ఈవెన్ చెక్ వాట్ ఈస్ ఇట్ కమింగ్, వేర్ ఈస్ ఇట్ కమింగ్ ఫ్రమ్. దిస్ ఈస్ ఎ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఓకే, ఫ్రమ్ US. సో ఇవన్నీ తెలుసుకోకుండా ఎవరు ఏదో ఒక పాత కక్షన్నో లేకపోతే ఇంకో దాన్నో చేసి ఒక దేశాన్ని ముందుకు నడిపించాల్సిన దాంట్లో వెనక్కి నడిపిస్తున్నారు అన్నట్టు అనిపిస్తుంది తప్పించి దీంట్లో ఏదన్నా ఉంటే మీరు, వీఆర్ ఓపెన్ ఫర్ దట్ అండి. థ్యాంక్ యూ. By Kesnan Nani, is it true that Abbur Satish Garu and Chinni were engineering classmates? Yeah, I'm we are Ishwar in from same, TV9. we are in the same school అండి. So he's my senior. Okay. Have you ever done any business together in the past, sir? లేదండి. Sir, అంటే why ఒక do you ఇష్యూ think ఏంటంటే Kesnan Nani is targeting you specifically, sir? అది ఆయన అడగాలండి. సో ఐఎమ్ హియర్ లైక్ పాస్ట్ 35 years. మీ ఇద్దరి మధ్య ఏం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏం లేవు సార్? ఒకటి 21st century అని చెప్పి ఒక వెంచర్ ఒకటి చేశారు, దాని ద్వారా కొంత ఏదో జరిగింది అని చెప్పి ఆయన మెన్షన్ చేశారు. సో ఐఎమ్ నాట్ Correct. పార్ట్ ఆఫ్ దట్ అండి. ఓకే. సో ఇప్పుడు వరద చల్లుతా ఉంటే ఎందుకు చల్లుతున్నారంటే మేమేం చెప్తాం చెప్పండి. సో వాట్ వీఆర్ సెయింగ్ లైక్ నో వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఫర్ ద స్టేట్, వాట్ ఈస్ ద కంపెనీ అబౌట్, వాట్ ఈస్ అవర్ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంత్, వాట్ ఇస్ ద టెక్నాలజీ వీఆర్ డూయింగ్, వాట్ ఈస్ దట్ వై వీఆర్ హియర్ డూయింగ్ ఫర్ ద స్టేట్ టుడే. గవర్నమెంట్ అదిగాక మాకు ఇచ్చేటప్పుడు కూడా సెట్ డెడ్ లైన్స్ తోటి చెప్పారు, 2 ఏళ్లలో మీరు ఈ స్టెప్ పూర్తి చేయాలి అన్నది. సో అండ్ వీఆర్ బౌండ్ టు దట్. మేము అది ఫినిష్ చేయకపోతే దే కెన్ డూ, గవర్నమెంట్ హాయిగా వెనక్కి తీసుకోవచ్చు. ఓకే. వీఆర్ దట్ కమిటెడ్. ఇంతకన్నా నేను ఎక్కువ చెప్తాం ఇది బాగుండదు. ఎవరికన్నా వేరే ప్రయోజనాల కోసం మా ప్రాజెక్ట్ ని యూజ్ చేసుకోవటం మాత్రం అది చాలా తప్పండి. ఈ స్టేట్ కి అన్యాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు వాళ్ళు ఎవరన్నా. కాకపోతే మేము క్రియేట్ చేయలేకపోతేనే, మేము చెప్పింది డెలివర్ చేయలేకపోతేనే మమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేసే రైట్ ఉంది. జయ గారు, దిస్ ఇస్ రమేష్. చెప్పండి సార్.
ఈ కంపెనీకి సంబంధించి ఎటువంటి సమాచారం లేదు, ఈ కంపెనీ ఏదో చిన్న రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్మెంట్ లో ఉంది, దీనికి వెబ్సైట్ లేదు అనేది ఫస్ట్ వచ్చినటువంటి ఇనిషియల్ క్రిటిసిజం దీని మీద. అవునండి అవునండి. ఏంటి దాని నేపథ్యం ఏంటి? ఏమని అండ్ వెబ్సైట్ అనేది అర్సా క్లౌడ్ అండి, అది తప్పుగా అర్సా క్లస్టర్స్ అని చూసారు వాళ్ళు. అర్సా క్లౌడ్ ఇస్ అవర్ వెబ్సైట్. ఓకే, వెబ్సైట్ ఇస్ అర్సా క్లౌడ్ అనే కంపెనీలో మీరేంటండి జయ గారు? ఐఎమ్ ద ప్రమోటర్ అండి ఆఫ్ అర్సా క్లౌడ్. ఎస్. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు ఇండియాలో మీరు మీ కంపెనీని ఫార్మల్ గా ఓపెన్ చేశారా? ఎస్ అండి. రిజిస్టర్ చేయడం ఇవన్నీ ఎస్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉన్న కంపెనీ పేరు అర్సా క్లస్టర్స్ అండి. Yeah, Arsa Clusters is the company and the Arsa Cloud we are using as a brand name basically, like no we want because it's more of a cloud services basically. So our website Okay. name is Arsa Cloud, company is Arsa Clusters. Okay. Okay. Now Arsa Clusters is operating in India. Yes. ఇప్పుడు through Arsa Clusters only you are starting your company both in Andhra Pradesh and Telangana. Is Yes, that sir. right? Yes, that's true. అయితే ఈ కంపెనీకి సంబంధించి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఏమీ లేదు ఇప్పటి వరకు, కాబట్టి ఇది కొంచెం డూబియస్ కంపెనీ అనేది వచ్చిన క్రిటిసిజం. Yes. సో జనరల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్ అండి, ఐటీ కంపెనీ లైక్ యువర్స్ ఆర్ ఏ కంపెనీ లైక్ యువర్స్ వెన్ దే గో టు ఎనీ స్టేట్ ఆర్ ఎనీ కంట్రీ, హౌ డు యూ గో అబౌట్ ఇట్? డూ యూ నీడ్ టు register with government of India? Is there some procedure for that? Yeah. So that's How what do we we know are- that you are a legitimate company? That's what I'm asking. Sure, and that's a good question. We ourselves don't know when we started the process, and we thought everything can be done from the company in the US. But as per the fall regulations in India, they said you need to have a local company registered in India. So we registered the company, and it's a wholly subsidiary of our US company. Okay. So until we get the land approvals, there's nothing to do there. We have to build the data center first. There's no meaning taking the bigger offices and everything on Mata. So we have it for registration. Okay. First we have that temporary there. Once we get the approvals done, we kick off the stuff. We want to move to the operational offices. Okay. ఇప్పుడు మీ కంపెనీ గురించి కలిపి మీ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దానికి సంబంధించి have you prepared any press release అండి with all these details? We did, and we released a press release last night our time. So is the entire funding coming through FDI route? Yes, and that's Yes, right. It's everything through foreign direct investment policy approved by RBI. If the project is not delivered in 2 years, There is how a can the government cancel it? Yeah, there is a rules for with the deliverables, government has all the right for the intensives to take back and It's in the MOU. It's in the agreement. so Is that typical, There are sir, set- by buying the land? The set thought deadlines typically are they lease given. it out. No, that's not how it works. Most of this, everywhere it's happening the same way. They can always Okay. take it back if they don't finish the project in time.